सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 14 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना तो आम वीडियो को लाइक कर कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। बाहाघर पर दंपत्ति को मिलूँ 2.5 लाख टंका जानतु एही योजना विषय रे। एणिकी बाहाघर बेले मिलिबो दंपत्ति को 2.5 लाख टंका। तेबे एही टंका किए देउछि काहेकि देउछि केउ माने पाउछन्ते तेबे आसंतु जानिबा ए विषय रे सविशेष तथ्य। तेबे एही योजना अधीन रे विवाह करुथुवा दंपत्ति को 2.5 लाख टंका दिया जाउछि। ए 2.5 लाख टंका योजना को डॉक्टर आंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज माध्यम रे सामाजिक समन्वय योजना कहा जाए। यह डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा परिचालित होछि। ए योजना अनुसार जदि कोनोसी युवक युवती दलित संप्रदायर न होई दलित संप्रदाय रे काहाको विवाह करंती तेबे सेही दंपत्ति को एही 2.5 लाख टंकार आर्थिक सहायता मिलुछि। एही योजना 2013 मसीह कार्यकारी होई आसुछि। तेबे एही योजनार लाभ पाइबा पई जणे साथी दलित संप्रदायर होइतबा आवश्यक। एथिसहित विवाह हिंदू विवाह आईन 1955 अनुसार पंजीकृत हेबा आवश्यक। तेबे एही योजना अधीन रे प्राप्त 2.5 लाख टंका मध्यरु 1.5 लाख टंका एनईएफटी माध्यम रे दंपत्ति मिलित अकाउंट को स्थानांतरित होता है जेतेबेले कि बाकी 1 लाख टंका 3 वर्ष पई एफडी रे जमा करा जाए। 3 वर्ष परे दंपत्ति सुद सहित एही परिमाण पाई परिबे। तेबे आग्रही आवेदनकारी माने जिला प्रशासन किंबा राज्य सरकार माध्यम रे सेमानक आवेदन दाखल करि परिबे। आपण एही योजना विषय रे समस्त विवरणी ambedkarfoundation.nic.in रे मध्ये पाई परिबे। एही योजना लाभ पाइबा पई आपणको पाखरे हिंदू विवाह आईन अनुसार एक विवाह प्रमाणपत्र दलित साथी एक जाति प्रमाणपत्र यह सेमानकर प्रथम विवाह बोली प्रमाण सेमाने आईनगत भाव में विवाहित बोली प्रमाण करुवा एक शपथ पत्र एक आय प्रमाणपत्र एवं मिलित बैंक अकाउंट विवरणी थिबा आवश्यक। भद्रक रे अभावनीय कांड कमेंट मारिबारु युवकों को अपहरण पर निस्तुक माड़। भद्रक सहर रे आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं चिंताजनक हो पड़ी। कमेंट मरा भली एक सामान्य कथा को नहीं जड़े युवकों को अपहरण करा जाई मारणास्त्र रे आक्रमण करा जायथिबा खबर एवं समग्र अंचल रे चांचल्य खेला देछि। भद्रक कॉलेज निकटरू आरंभ होइथिबा एही विवाद शेष रे एक रक्ताक्त संघर्षर रूप नेछि। घटनाटी घटिछि भद्रक टाउन थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर अंचल रे। सूचना अनुसार भद्रक कॉलेज निकट रे किछि युवक कमेंट मारुथले। याकू जगन्नाथपुर किछि स्थानीय युवक विरोध करिबारु सेठारे प्रथमे बचसा उपरे मारपीट होइतला। तेबे घटना सेतिकरे शेष होई नथला। प्रतिशोध परायण होई प्राय 10 रु 15 जन युवक एक कार एवं बाइक जोगे जगन्नाथपुर रे पहुंचीथिले। सेठारु दीपक नायक नामक जने युवकों को जबरदस्ती कार रे उठाई नेथिले। दुर्बृत्त माने तांकु भद्रक चांदबली रास्तार थानसाही पेट्रोल पंप निकटरू नहीं जाइथिले। सेठारे मारणास्त्र साहाय्य दीपक को निस्तुक माड़ मारा जाइथिला। आक्रमणकारी माने दीपक को रक्ताक्त अवस्था शनि मंदिर पाखरे छाड़ी दे फेरार हो जाइथिले। सेठारु दीपक कोनोसी प्रकारे निजको बंचाई फेरिबा परे परिवार लोके तांकु संगे संगे भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करथिले। एबे दीपक अवस्था गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। ए घटना को नहीं दीपक परिवार पक्षरु भद्रक टाउन थाना रे एक लिखित एतला दिया जायछि। पुलिस मामला रुजु करी घटनार तदंत आरंभ करिछि। सहर मझिरे एभली संघबद्ध आक्रमण और अपहरण घटना एबे साधारण लोकंक सुरक्षा पर प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मिलिला 51,000 टंका जानन्तु योग्यता और किपरि करिवे आवेदन। राज्यर गरीब और आर्थिक अनग्रसर परिवार झील बह ओडिशा सरकार बड़ घोषणा करिसेंति। नूतन भावे आरंभ होइछि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। एही योजना माध्यम रे योग्य हिताधिकारी को मिलुछि 51,000 टंकार आर्थिक सहायता। बाल्य विवाह रोकिबा और कन्या संतानर शिक्षा को प्रोत्साहित करबा एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। एही योजना अंतर्गत मोट 51,000 टंका को कन्यार बैंक अकाउंट को सीधासलख 35,000 टंका ट्रांसफर करा जाउछि। सेपरि साड़ी अलंकार और बासनकुसन 10,000 टंका धार्य करा जाउछि। विवाह आयोजन साजसज्जा और खाद्यपेय पई बाकी 6,000 टंका व्यय करा जाउछि। तेबे एने किछि योग्यता और शर्तावली मध्य रहिछि। तेबे विवाह समय रे कन्यार बयस 18 रु 35 वर्ष और बरर बयस 21 रु 35 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। उभय बर और कन्या ओडिशार स्थायी बासिंदा होइतिबा जरूरी। एही योजना मुख्यतः बीपीएल और आर्थिक अनग्रसर वर्ग परिवार पई उद्दिष्ट
ଅଛି। ବିଧବା ଓ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2025-26ରୁ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜରୁରୀ ଥିବାବେଳେ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ନପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୁଁ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବା କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପଦରେ ଥାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ବା ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ତେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ନୁହେଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ ସରକାର। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିତରଣ। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଫେବୃଆରୀ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରୁ 6 ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା। ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଯିବ। ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହବ୍ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପରିବହନ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ରହିବେ। ଏଥର ଯୁକ୍ତ 2ରେ 1,357ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 4,01,632 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ତଥା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ 211ଟି ହବ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହବ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏମ୍ଏଚ୍ରେ ଡେପୁଟି ସୁପରଭାଇଜର, ଇଏମ୍ଏଚ୍ ସହାୟକ, ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକାରୀ ଓ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହବ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ପୁଲିସ ପହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହବ୍ ସୁପରଭାଇଜର କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ସୁପରଭାଇଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌କୁ ଏକା ଖୋଲି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପରି ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରିଷଦ କିମ୍ବା ହବ୍ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯିବ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରେଜର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରତି ହବ୍‌ରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବଜରଭର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ତଦାରଖ କରିବେ। ସୁଧରେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ
पोस्ट ऑफिसर ଏହି ଯୋଜନାଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। पोस्ट ऑफिस आरडी ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6.7% ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡି ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିବେଶକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। पोस्ट ऑफिस आरडीର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 12ଟି କିସ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡିରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଜମାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରକୁ ଆବର୍ଜନା ଚିନ୍ତା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ହେବେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ମୁକ୍ତ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ହେବେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଫ୍ରି। ଗୋପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ମେଗା ଏମସିସି ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟକୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। 10 ଏକର ଜମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିଗାସି ୱେଷ୍ଟ ବା ପୁରୁଣା ବର୍ଜ୍ୟ ଜମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିନ ପିଛା 100 ଟନ୍ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏହା ଫଳରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ସହ ପୁରୀର ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହେଁ, କୋଣାର୍କ ବାସିନ୍ଦା ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଗୋପର ନଲିହାନାରେ ଏନେଇ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁରୀ ସହରରୁ ଦିନକୁ 50ରୁ 55 ଟନ୍ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି। କୋଣାର୍କ ଏନଏସି ଅଞ୍ଚଳରୁ 20ରୁ 25 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ସେପଟେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ 1982 ମସିହାରୁ 8 ଏକର ଜାଗାରେ 3,91,904 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଘୋଷିତ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏବେ ସହରରୁ ଦୈନିକ 80 ଟନ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ 10ଟି ଏମସିସି ଓ 6ଟି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିକଭରି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଜରିଆରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୃଥକୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 9,250 ଟଙ୍କା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସ୍କିମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ 9,250 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖାସ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଏକକାଳୀନ ଜମା କରି ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 7.4% ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣର ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ପରିମାଣର ଏକକାଳୀନ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିବେଶ ସୀମା ରହିଛି। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏକକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ଆପଣ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 4.4% ସୁଧହାରରେ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ 1,11,000 ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଶିକୁ 12 ମାସରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 9,250 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। 5 ବର୍ଷର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧିରେ ଆପଣ କେବଳ ସୁଧ ଆକାରରେ ମୋଟ 5.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଜବ ସ୍ଥିତି। 5 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 ଟଙ୍କା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁହାଯାଉଥିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା। ମାତ୍ର ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଗରିବଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଏ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁଲଭ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଥାଳି ଉପରେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା। ଏଠାରେ ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଳି, ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଚଳାଇଛି ଏସବୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଦୈନିକ ଖାଉଛନ୍ତି 4,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଦିଆଯାଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଥାଳି? ସରକାର ଥାଳି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ରଖିଥିବା ବେଳେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଥାଳି ବିକୁଛନ୍ତି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ଏପରିକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଠିକ୍ ନଥିବା ସହ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍କିମ୍ରୁ କଟିଲା ନା ଆଉ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରୁ ହଟିଲା ନା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ 2,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯୋଜନାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧବା ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନକରି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବିଧବା ପେନ୍ସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପୁନଃବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏବେ ବି ପେନ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର 63,844 ମହିଳାଙ୍କ ପେନ୍ସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଠକେଇ ଭାବରେ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳା ଯୋଜନାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ବିଧବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3.99 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ କରି 63,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଗହମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଗଣା କିମ୍ବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ରାସନରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ତେବେ ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏବଂ କିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଏହି କାର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ନୂଆ ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲେ ଚାକିରି ପରେ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
पेंशन साहाय्य वृद्धावस्था को भल भाव बिताई पारे। तेबे अटल पेंशन योजना होउछि एक योजना जहाँकि पेंशन चिंता दूर करथाए। स्वल्प आय करुवा लोकों पई अटल पेंशन योजना सबुठारु लाभदायक अटे। 2015-16 अटल पेंशन योजना आरंभ करा जायथला। तेबे एथिरे आपण प्रति मासरे 5,000 टंकार पेंशन मध्य पाई परिबे। एथिरे आपनकु खूब कम विनियोग करबाकू पड़िबो। अटल पेंशन योजना रे जदि आपण प्रतिदिन मात्र 7 टंका विनियोग करुछंती, एही हिसाब रे प्रति मासरे मात्र 210 टंका विनियोग कले प्रति मासरे आपण 5,000 टंकार पेंशन पाई परिबे। यार अर्थ होछि प्रतिदिन आपनकु केवल 7 टंका ही विनियोग करबाकू पड़िबो। अटल पेंशन योजना PFRDA द्वारा परिचालित। जेहेतु यह एक सरकारी योजना तेणु एथिरे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। एही योजना रे सर्वनिम्न पेंशन मूल्य 1,000 और सर्वाधिक 5,000 टंका रहिछि। 18 ରୁ 40 वर्ष बयसर व्यक्ति एथिरे टंका विनियोग करिपारिबे। एही योजना अधीन रे जणे व्यक्ति 60 वर्ष पार हेबा परे मृत्यु पर्यंत मासिक 5,000 टंकार पेंशन मिलिबो। केवल सेतिक नुहे, पेंशन पाउथुबा व्यक्तिक मृत्यु परे तांको पति किंबा पत्नी मध्य एही पेंशन पाई परिबे। तेबे केते विनियोग करबाकू पड़िबो? अटल पेंशन योजना अधीन रे अवसर परे मासिक पेंशन 1,000 ରୁ 5,000 टंका मध्य रहिताए। जदि जणे 18 वर्षर व्यक्ति 60 वर्ष परे 5,000 टंका पेंशन पाइबाकू चाहती, तेबे तांकू मासिक 210 टंका जमा करबाकू पड़िबो। सेही भली जदि मासकू 1,000 टंकार पेंशन पाइबाकू चाहुचंती, तेबे मासकू मात्र 42 टंका जमा करबाकू पड़िबो। खाताकू आसिबो पीएम किसान टंका, कोटी कोटी चाषी पाइबे लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषींक पई खुशी खबर, कारण एथिरे सामिल थिबा चाषींक पई सरकार बड़ निष्पत्ति नेबाकू जाउछन्ते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देशर कोटी कोटी चाषींक अकाउंट को सीधा सड़क आसिबो आर्थिक सहायता राशि। तेबे सामिल थिबा चाषी खूब शीघ्र 22तम किस्ती टंका पाइबाकू जाउछन्ते। एने बड़ घोषणा करबाकू जाउछन्ते केंद्रर नरेंद्र सरकार मोदी। तेबे 22तम किस्ती रे चाषीमानक अकाउंट को 2,000 टंका लेखाएं आसिबो। देशर प्राय 12 कोटी चाषी उपकृत होई आसुछन्ते। प्रत्येक किस्ती रे चाषींक अकाउंट को टंका आसुछि आ आर्थिक सहायता पई खुशी व्यक्त करुछन्ते चाषी। तेबे 22तम किस्ती को नहीं बड़ अपडेट केंद्र सरकार देवाक चाहते। फेब्रुआरी शेष सप्ताह चाषी खाता को पीएम किसान टंका आसवा नहीं अनुमान करा जाउछि। तेबे एही योजना रे सामिल थिबा चाषी को टंका पाइबाकू हेले किछि गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति मध्ये ध्यान देबाकू पड़िबो, नचेत टंका अटकी रहि जाय पारे। तेबे किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार फेब्रुआरी शेष सप्ताह चाषी अकाउंट को टंका आसी पारे। पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका अर्थात 2,000 टंका चाषी खाता को आसिबो। चाषी अकाउंट को पीएम किसान योजना रे मिलुथुबा टंका आसिबाकू जाउछि, किंतु एने सरकारी स्तर रे कोनोसी घोषणा करा जाय नाही। राशन कार्ड धारींक पई खुशी खबर, मागणा चाउल गहम को नै नुआ नियम। भारतर लक्ष लक्ष परिवार दैनंदिन जीवन राशन कार्ड सहित जड़ित। एपरी परिस्थिति रे राशन कार्ड नुआ नियम लागू होइछि, जहाँपर राशन कार्ड धारींक मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। एक नुआ नियम प्रत्येक साधारण लोकंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पड़ुछि। सरकार राशन व्यवस्था को सहज, स्वच्छ और लाभदायक करबा पई नुआ परिवर्तन करिसेंति, जहाँ सीधा सड़क कार्ड धारक मानकू लाभ देबो। तेबे सरकारଙ୍କର लक्ष्य होछि जेकोनोसी योग्य परिवार सरकारी राशन रु वंचित न हुंतु। सांप्रतिक समय यह देखा देछि जे अनेक लोक वैषयिक समस्या, डॉक्यूमेंटेशन अभाव और नियम विषय रे ज्ञानर अभाव जोगु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। याकू ध्यान रखी व्यवस्था को अधिक सरल और निर्भरयोग्य करबा पई नुआ नियम कार्यकारी होइछि। नुआ नियम कार्यकारी हेबा सहित राशन कार्ड धारक माने अनेक स्तर रे आश्वस्ति पाइछन्ति। राशन पाइबा प्रक्रिया एबे पूर्व अपेक्षा बहुत सहज हेबो एवं अनावश्यक असुविधा ह्रास पाइबो। सरकार स्पष्ट करिसेंति जे एही परिवर्तन गुड़िक साधारण लोकंकु सशक्त करबा पई उद्दिष्ट, जो मानकर बोझ वृद्धि करबा पई नुहे। तेबे ई-केवाईसी प्रक्रिया को एबे आहुरी सरल करा जायछि। जो माने ए पर्यंत ई-केवाईसी समाप्त करनांती सेमानकु अतिरिक्त समय एवं सहज विकल्प दिया जायछि। या वृद्ध, ग्रामांचल रे रहुतबा एवं प्रजुक्ति विद्या नथिबा लोकंकु यथेष्ट आश्वस्ति प्रदान करबो। नुआ नियम अनुसार ई-केवाईसी केंद्र संख्या मध्ये वृद्धि करा जायछि। नुआ नियम राशन बंटन रे स्वच्छता वृद्धि करिबो। प्रत्येक कार्ड धारक केते राशन पाइबे एवं केबे पाइबे से विषय रे स्पष्ट सूचना पाइबे। यहाँ कड़ाबजारी एवं अपव्यवहार को मध्य रोकिबो। सरकार दाबी करुछन्ति जे डिजिटल रेकर्ड त्रुटिर संभावना को यथेष्ट ह्रास करिबो। राशन कार्ड धारी को फ्री रे मिलिबो गैस सिलेंडर, खाता को आसिबो 800 टंकार सब्सिडी। राशन कार्ड धारी बड़ खुशी खबर, सरकार देबे गैस सिलेंडर, से भी पुणी मागणारे। तेबे
ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 853 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ରାଶି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସମକକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 553 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବେ। ନନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ 853 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପାଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରଣାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିଲା ଏସିଡ୍ ମାଡ଼। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରଣାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜଜ୍। ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ACSTଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାୟ। ସେହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିବ BLR ଡ୍ରୋନ୍ ଆର୍ମି ଆକାଶରୁ କରିବ ଗୁଳିବର୍ଷା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଆରପଟୁ ନୁହେଁ ଆକାଶରୁ ବି ଗୁଳିବର୍ଷା ହେବ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଅଭେଦ ଦୁର୍ଗକୁ ବି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଘରେ ବସି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବଲୁଚ ଆର୍ମି। ଏବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାହାଡ଼ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ବଲୁଚ ଆର୍ମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଭୂମିରେ ରହି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଉପରେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସେନା ଜରିଆରେ ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଉପରେ ଭରପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ହେରୋଭ 2.0 ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। BLA ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍ QAHR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। BL ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ 2 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଲଢ଼ୁଆମାନେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଅପରେସନ ହେରୋଭ 2.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୀନର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଦୁର୍ଗ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦରକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏବେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତ କରିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିଦେବ। ଏହା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ କିଷାନ ସଂଘର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସାରା ଦେଶର କିଷାନ ସଂଘ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କି ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ କୃଷକ ସଂଘର ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମକା, ସୋୟାବିନ୍, କପା, ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି କହିଛି କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା।
ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଖବର ଯେତିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି ସେତିକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ପାଲଟିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ତାଲିକାରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ନା ଚିନ୍ତା? ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୁଚାଛପାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କଳା କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମାଫିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଡର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚାଛପାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 30 ଓ 50 ହଜାର କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ କେବଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜବତ ହେଉଛି। ଏହା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏତେ ସଜାଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ସହଜ ପାଲଟୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଏହି ବିଷ ବେପାର? ସେବାତୀର୍ଥ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ କୋଠା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନାମ ସେବାତୀର୍ଥକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂତନ ପିଏମ୍ଓ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେବାତୀର୍ଥ ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1 ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 2 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1 ଏବଂ 2 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଚିବାଳୟ କୋଠାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଦୁଇଟି କୋଠା ପ୍ରାୟ 78 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।